हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एबे मु आलोचना करी मांसर विलाप। क्वेश्चन नंबर 1। मांसर विलाप गल्परे मानविकता संवेदना प्रति एक प्रश्नवाची पठित गल्प अवलंबन यार सत्यता प्रतिपादन कर। सबुज जुगर सारस्वत साधक गाल्पिक कालिंदी चरण पाणिग्राही थिले ओडिया साहित्यर बलिष्ठ प्रतिभा। प्रारंभिक पर्यायर प्रेम प्रणय मूलक कविता रचना करी जड़े सृजनी स्रष्टार परिचय देइथिले। प्राथमिक अवस्था से थिले प्रेमर पूजारी। परवर्ती समय रे वास्तववादी चिंताधारा को आधार करी साहित्य रचना करिबा दिगरे सतर्कता अवलंबन करिसेंती। आलोच्य मांसर विलाप एक भिन्न स्वादर गल्प। रायपुर जमीदार थिले अत्यंत भद्र नम्र परोपकारी सर्वोपरि जड़े अमायिक दरदी व्यक्ति। मात्र निजस्व खाद्यपेय वेश पोशाक शौखीन विजातीय जना पड़ती। एही विजातीय मनोभाव को जनसाधारण माने निजस्व खाद्यपेय जनसाधारण माने तांको नापसंद करिथांती। सबु गुणरे परिपूर्ण थिले। उपरोक्त गुण पाई बेले बेले से समालोचित हुअन्ति। जमीदार तांको उआस मध्य दुईटी पोषा कुकुर नुहे, गोटे कुकुर आ गोटे कृष्णसार मृग को से पाड़ी थिले। जड़े थिला जली आउ जड़े थिला डरा। डरा थिला विदेशीय कुकुर, जली थिला ये देशीय जातीय कुकुरटा भूल देछि। जली थिला जड़े कृष्णसार मृग। डरा थिला संपूर्ण मांसाशी, जली थिला संपूर्ण शाकाहारी। अति छोट बेलर दुहिंकर मध्यरे भल पाइबा सृष्टि होइथिला। जमीदार उआसरे अतिथिशाला अछि। भिन्न भिन्न समय नामी दामी भद्र व्यक्ति एई अतिथिशाला रे आतिथ्य ग्रहण करिथांती। जमीदार बाबू शिकार प्रिय थिले। जली और डरा को निज अंतर ठारू भल पाती जमीदार बाबू। केवल जली और डरार तांकर अन्नरे प्रतिपालित हेउ नथिले। जमीदार को उआस मध्य विभिन्न जातिर पक्षी मर्कट भल्लुक मत्स्य माने मध्य जमीदार अन्नरे प्रतिपोषित होउथिले। शीत ऋतुरे पुलिस विभागर डीआईजी साहेब शिकार उद्देश्य जमीदार अतिथि भवन रे पदार्पण करने उद्देश्य एक चिठी माध्यम जमीदार को जनाई थिले। साहेब जमीदार साहेब खाइबा पीबा रहिबार जेपरी सामान्यतम त्रुटि न हुए सेथिप्रति जमीदार बाबू थिले अत्यंत यत्नवान। निर्दिष्ट समय रे डीआईजी साहेब जमीदार उआसरे पहुँची गले। प्रस्ताव थिला अतिथिशाला रे गोटिए दिन विश्राम नेला परे ता परदिन शिकार उद्देश्य निकटस्थ जंगल अभिमुखे यात्रा करिवे। जमीदार उआसरू शिकार स्थली प्राय 12 ରୁ 14 माइल दूर। ये शॉर्ट क्वेश्चन पड़े। जमीदार उआसरू शिकार स्थली केते दूर ना 12 ରୁ 14 माइल मन रखिथे। डीआईजी सह तांकर स्त्री कन्या मध्य शिकार रे भाग नेइथिले। से मने शिकार पाई बाहरिले। सहरर कोलाहल क्लांत जीवन रे एही निर्जन वनवास डीआईजी को खूब आनंद देइछि। 2 दिन रहिबा पाई आसी 5 दिन रही गलेनी। खाइबा जिनिस पत्र सब शेष होई आसिलानी। आसंता काली ए स्थान छाड़िबाकू पड़िबो। नैश भोजी निमंते कौनसी खाइबा द्रव्य जोगाड़ होइनी। साहेब डीआईजी को मांस न हेले भोजन अरुचिकर लागे। जंगल को शिकार उद्देश्य जाइथिले मध्य भग्न मनोरथ नहीं फेरिबाकू पड़िछि। वर्षा पवन तुहा को तुहा माड़ी आसुछि।
ଶିକାର ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ବିକଳରେ ବର୍ଷା ପବନ ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତମ୍ବୁ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତମ୍ବୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟକୁ ରାତି 8ଟା ବାଜିଯାଇଛି। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ଡି.ଆଇ.ଜି. ସାହେବ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ହରିଣଟିକୁ ଦେବାକୁ କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି କି? ଏହା ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଆହାର ହେବ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଅନେକ ପାଇପାରିବେ। କିପରି କଥା? କଥାଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କୁ ସାହେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପାଦ ତଳର ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ହୃଦୟଟା ଥରି ଉଠିଲା। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସାହେବଙ୍କୁ ମନା କଲେ ଅପମାନ ହେବ। ପିଲାଦିନୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ମମତା ଡୋରିରେ ଜଲିକୁ ପାଳି ଆସିଛନ୍ତି ଜମିଦାର। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରୂପୀ ଜଲିକୁ କିପରି ବା ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଠେଲି ଦେବେ। ପାଟିରୁ ଭାଷା ବାହାରୁନି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜମିଦାର। ଆଦର ଯତ୍ନରେ ପାଳି ଆସିଥିବା ଜଲିକୁ ମାରି ଦିନେ ତାର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଏକଥା ସେ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସାହେବ ପୋଷାକ ତଳେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅମାନବିକତାର ସ୍ୱାଭାବିକ କିପରି ଯେ ଭୟାନକ ତାହା ଗାଳ୍ପିକ ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ମଣିଷ ନିଜକୁ ଇତରମାନଙ୍କଠାରୁ ବଳଶୀଳ ବୋଲାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଛି। ମଣିଷ ପଣିଆ ହଜିଯାଇଛି। ମାନବିକତା ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କାଣିଚାଏ ନାହିଁ। ନୈଶଭୋଜୀର ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜମିଦାର ବାବୁ ଚାକର ମାଧିଆକୁ ଆଖିର ଇସାରା ଜଣାଇ ଦେଲେ ଜଲିକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ମାଧିଆ ଡୋରା ପାଖରୁ ଜଲିକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଖାନସାମା ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଲା। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କାହିଁକି କେଜାଣି ଜଲି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଜଲି ତାଙ୍କୁ କାତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଜଲିର ସାଥୀ ଡୋରା ସବୁ ବୁଝିଗଲା। ଏହି ଶିକାର ସ୍ଥଳୀରେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଦେହ ସେ ଦେଖିଛି। ଆଜି ଜଲିର ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଡୋରା ହିଂସ୍ର ହୋଇ ମାଧିଆ ହାତରୁ ଖସି ଆସି ଖାନସାମାକୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆଘାତ ଦେଲା। ସାହେବଙ୍କର ଶିକାରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦେଖି ମାଧିଆକୁ ଗାଳି କଲେ। ତଥାପି ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟାଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟଥା ତାଙ୍କ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ ଦେଖିଲେ ଜଲି ପୂର୍ବପରି କାତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। ତାପରେ ଜଲିକୁ ମାରାଗଲା। ତାର ମାଂସ ରନ୍ଧା ସରିଲା। ଟେବୁଲ ଚାରିପଟେ ଜମିଦାର ସାହେବ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଅତି ଖୁସିରେ ନୈଶ ଭୋଜନକୁ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଜମିଦାର ବାବୁ ସୌଜନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ବସି ଅଳ୍ପ କିଛି ଆହରଣ କରି ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇ ପାରିଲେନି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଲିର ମୁହଁ ଆଉ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଗାଳ୍ପିକ କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଣିଷର ମାନବିକତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମାନବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା, ବିଚାର ଓ ବିବେକ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ମଣିଷ ଆଜି ଅମଣିଷ ପାଲଟିଛି। ତା ଅନ୍ତରରେ ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ ଭଲ ପାଇବା ଲୋପ ପାଇଛି। ଅନ୍ଧ ଅହମିକାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଜୀବନକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଛିଟା ତା ଦେହରେ ଲାଗିଛି। ଖାଇବା ପିଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଶ ପୋଷାକ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁଥିରେ ବିଦେଶୀର ଗନ୍ଧ ଲାଗିଛି। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ହେଲେ ବି ଅନ୍ତରରେ ରହିଥିବା ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହିଂସ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପ ମାଂସର ବିଳାପରେ ଗାଳ୍ପିକ କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସାହେବ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପର ଏକ ଆହ୍ୱାନ।
क्वेश्चन नंबर 2 मांसर विलाप गल्पर नामकरण सार्थकता प्रतिपादन कर। गाल्पिक कालिंदी चरण पाणिग्राही सबुज जुगर श्रेष्ठ संपत्ति रेभेन्सा कॉलेज अध्यापना करी अवकाश नामक एक हाथलेखा प्रकाश पत्रिका प्रकाश करथिले। नामकरण मध्य स्रष्टा तार सृजनी सृष्टिर सफलता पाई थाए। नामकरण ही स्रष्टा को परिचय कराए। मानवर अंध मानविकता ताकू हिंस्र और जानुआर रे परिणत करे। सृष्टिर श्रेष्ठ जीव मानकर दुईटी रूप थाए। बाहर को दिशुथिबा रूपटी स्वच्छंद साबलील जना पड़े, मात्र अंतर भितर जो छद्म रूपटी लुचि रही थाए ताहा भयंकर। गाल्पिक मनीषर अंतर रे लुचि रहिथिबा भाव और भावना को चमत्कार भाव चित्रण करिसेंती। जमीदार बाबू रायपुर जड़े प्रतिष्ठित और सम्मानास्पद व्यक्ति। जनसाधारण मनोभाव जमीदार प्रति थाए भक्ति सुलभ परी। आचार व्यवहार दृष्टि जमीदार जड़े सरल बोली मने हुए। सांगसाथी मानक आतिथ्य और चर्चा पाई से स्वतंत्र मने हुअन्ति। सम्रांत वंशर कूलरे जन्म नहीं पाश्चात्य संस्कृतिर विश्वास और भावना को निज मनरे साइती रखी थाए। जमीदार बाबू शिकार प्रिय। सहरर प्रतिष्ठित व्यक्ति तांको उआसरे अतिथि हुअन्ति। शिकार उद्देश्य नहीं जमीदार उआस को आसी थांती। अतिथि मानकर रहिबा खाइबा जेपरी त्रुटि न हुए सेथिप्रति सतर्क दृष्टि रखिथांती। एहिपरि भावे जमीदार उआस को सम्रांत वंशीय लोकमानकर जीवा आसिबा चली थाए। आसंत शीत ऋतु क्रिसमास छुट्टी अवसर रे जमीदार अतिथिशाला रहिबा पाई डीआईजी साहेब चिठी माध्यम जमीदार को अवगत कराइथिले। डीआईजी तांको स्त्री और कन्या को साथी रे नहीं पहुँचिले। डीआईजी को मुख्य उद्देश्य थिला शिकार मौज मजलिस रे छुट्टी दिन को अतिबाहित करबा पाई आसीछंती। उआसरे गोटिए दिन रही परे तही आर दिन शिकार स्थली को चलिबे। जमीदार को उआस पाखर शिकार स्थल 12 ରୁ 14 माइल दूर। से माने शिकार करबा पाई जंगल को गले। सहरर कोलाहल विषाक्त परिवेश एठारे नथिला। सेथिपाई दिन को 2टार प्रोग्राम रखी 5 दिन अतिक्रम करिगलाणी अथच जानी पारु नाहंती। सेही शिकार स्थल को आसीबा समय रे तांकर 2टी शिकारी कुकुर को सांगरे नेबाकू मध्य भूली नथिले। जंगल रे फेरिबा पूर्व दिन रात्रि रे नैश भोजन पाई भाड़ेणी पड़िला। साहेब डीआईजी को अति प्रिय खाद्य मांसर व्यवस्था होई नाही। वर्षा पवन जोगु आज सेमानंक जंगल रे कौनसी जीव को शिकार करि पारि नाहंती। साहेब जमीदार को कहला आपणकर हरिणटी को देबाकू किछि आपत्ति अछि कि? जमीदार बाबू साहेब को प्रस्ताव को प्रतिपाद करि पारिले नाही। अंतरर व्यथा को चापी धरी माधिया चाकर को निर्देश देले डोरा पाखरु जली को आनिबा पाई। अति आनंदरे जली और डोरा पाखापाखि होई शोइथिले। पाद शब्द शुणी डोरा चेई उठी भुकिबाको लागिला। माधिया पाटी शुणी चुप होई गला। माधिया जेतेबेले जली को आनिला डोरा टाणी अटारी अस्थिर हैला। डोरा किछि बुझी पारु न थाए। जली को जेतेबेले माधिया खान सामान को देला काहींकि केजाणी डोरार संदेह हैला। जलीर भय नाही, से निर्भय। पाखरे तार अछंती जीवनर प्रभु जमीदार। जमीदार बाबू एभली घटना को सह्य करि न पारि माधिया उपरे क्रोध होई जली उठिले। जेतेबेले डोरा साहेब पाखरे डोरा झिंकारी होई माधिया पाखरु खसी जाइछि। संगे संगे जली को धरिथिबा जणे खानसामा को आघात मध्य करि देइछि। जमीदार बाबू एभली घटना को सह्य करि पारि नाहंती। साहेबकर पाखरे
क्षमा भिक्षा कला माध्य अति कष्ट निजर डोरा द्वारा आघात प्राप्त होई गोटाए गछरे नहीं ताकू उत्तम रूपे बांधिदेला। मांस रंधा है टेबुल बढ़ागला। खान टेबुल उपरे बसी जलीर मांस भक्षण कला बेले जमीदार बाबू को अंतरात्मा नाही नाही करी उठुथिला। निजर मनर व्यथा वेदना को चापी धरी बंधु मानक गहन रे जोग देले। बड़ कष्टरे जथ सामान्य भजन करी से स्थान छाड़ीदेले। अन्य मनस्क भावरे जमीदार शयन कक्ष को जीवा समय जलीर मुह तांको आखि सामने भासी उठुथिला। जलीर कातर चाहाणी दृश्य जमीदार हृदय को मंथित करी पकाउथिला। सेतेबेले जमीदार शिकारर कौशल शिक्षा करुथांती। तांको बंधुक गुली जाई जलीर माँ देहरे बाजिथिला। तत्क्षणात जली माँ टली पड़ीथिला। जली से समय ता माँ कଳରେ शोई रही स्तन्यपान करुथिला। छोट अबध शिशुटी अति आदर जमीदार नहीं आसी ताकू उआसरे पाड़ीथिले। जलीर करुण चाहाणीर दृश्यटी आपण छाए जमीदार आखिरे नाची उठी कहूथिला, मो परा मो माँ को छाड़ी तुमको आश्रय करी धरिथिली। चमकी उठिले जमीदार। निद भांगी गला। पुणी शोइबाकू चेष्टा कले। निद आसिला। पुनर्बार से एक स्वप्न। आतुर विनय चाहाणी मर्मांतिक विलापरे अजणा पाप तांको ग्रास कला। सत्य जेमिति लागुथिला जमीदार पेट भितरे किए करुण विलाप करुची। जलीर मांस जमीदार उदर मांस विलाप करुची। आश्रयदाता को प्रश्न करुची, रक्षक कौन केबे भक्षक साजिपारे? तुमे परा मते झीर स्नेह आउ ममतारे डोरी रे बांधी रखिथिल। निष्ठुर होईगल मते मरण को ठेलीदेल। जेउ भरोसा उपरे मोर जीवन निर्भर करुथिला शेषरे से भरोसा विष मिसाईदेल। से भरोसा तुम विष मिसाईदेल बोली कहउचंती। जमीदार को मनरे वैराग्य जात हैला। जेउ जिहा जलीर मांस स्वाद परीक्षा करिथिला ताहा किपरि अवश्य होईगला। अवसाद चिंता जगु जमीदार स्वास्थ्यर अवनति घटिला। लोक माने कुहा कोई हेले जमीदार बाबू आउ बंचिबे नाही। धीरे धीरे जमीदार सुस्थ हेला परे आचार व्यवहार कार्यकलाप अभूतपूर्व परिवर्तन। अतीतर कर्म पाई से गभीर अनुताप। मांसर विलाप तुर्यनादरे से बधिर। अतिथिशाला को दरिद्र नारायण लोकंक पाई उत्सर्ग कले। कौनसी साहेबी लोक माने एठाकू आसीबा पाई बारण हैला। पशु बधर शिकार कार्य संपूर्ण निषेध करागला। गाल्पिक मांसर विलाप नामकरणर सार्थकता को सुंदर भावरे आलोच्य गल्परे रूपायन करिसंती। क्वेश्चन नंबर 3 विजातीय मनोभाव साहेब देशी पोशाक तले निष्ठुर हिंस्र जानुआर स्वभाव मांसर विलाप गल्परे किपरि से सेम कथा लिखाई। फास्ट और सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ एठी भी से सेम लिखले किसी भूल हेब नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 मांसर विलाप गल्परू जमीदार चरित्र चित्रण कर। ओडिया गल्प साहित्य गाल्पिक कालिंदी चरण पाणिग्राही अविस्मरणीय प्रतिभा। राशि राशि काव्य कविता गल्प और उपन्यास रचना करी ओडिया साहित्य को प्रगति पथरे आगेई नेबार सफल प्रयास करिसेंती। जमीदार बाबूंको स्कूल शिक्षा रायपुर रे होइथिला। जमीदार मिष्टभाषी अमायिक भद्र नम्र स्वभावर। मात्र आधुनिक चलणीर छाप तांको निकटरे देखिबाको मिलिथाए। देशी मनीष हेले भी चलणी रे विदेशीर ढांचा देखिबाको मिले।
ବେଶ ପୋଷାକ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଶିକାର ତାଙ୍କର ଥିଲା ସଉକ। ବିଭିନ୍ନ ସହରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାମୀ ଦାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଶୀ ତଥା ଗାଉଁଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ଦେହରେ ଚାଦର ପକାଇ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବିଦେଶୀ ସାହେବଙ୍କ ପାଖରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ବେଶପାଟି ଥାଏ ନିଆରା। ସାହେବଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପରିଧାନ କରି ଅବସର ସମୟ ପାଇଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଦେଶୀ ବିଦେଶୀର ମିଶ୍ରିତ ସମନ୍ୱୟ ଜମିଦାରଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଜମିଦାର ବାବୁ ସାହେବଙ୍କର ସହିତ ଯେତେ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ, ଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା ବା ଘୃଣା ଭାବ ନଥିଲା। ଦେଶର କୌଣସି ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରୁନଥିଲେ। ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ବା ଲୋକମତ ତାଙ୍କର ରୀତିଗତିରେ ଅନୁକୂଳରେ ନଥିଲା। ଭଦ୍ର ନମ୍ର ପରୋପକାରୀ ପରି ସର୍ବଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ହେଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ଜମିଦାରଙ୍କ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତିର ଉପଚାରକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଜମିଦାରକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିଧର୍ମୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ କେହି କେହି ବହୁ ବ୍ୟୟ ପ୍ରଜାପୀଡ଼କ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖାଦକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଦୋଷ ସେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ଥିଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କ ଉଆସରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜମିଦାରଙ୍କର ଅନ୍ନରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୁଅନ୍ତି। ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜୀବ ଭାବେ ଜଲି ଓ ଡୋରାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେମାନେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ। ଜଲି ଓ ଡୋରାକୁ ପୁତ୍ରବତ୍ ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥାନ୍ତି। ଆଦର ଯତ୍ନ ସହକାରେ କୁକୁର ଦୁଇଟିକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଜଲି ଥିଲା ଦେଶୀ କୁକୁର। ଗଡ଼ଜାତ କୃଷ୍ଣସାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଣିଥିଲେ ଜଲିକୁ। ଡୋରା ଥିଲା ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତୀୟ କୁକୁର, ଗ୍ରେ ହାଉଣ୍ଡ। ମାଂସାଶୀ, ପ୍ରଖର ସାହସୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଜଲିକୁ ତାରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଦେଖି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରୁଥିଲା। କର୍ମକ୍ରାନ୍ତ ଦିବସ ପରେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଯେତେବେଳେ କଚେରୀ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱୟଂ ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ପଶୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଚର ହୋଇ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଡୋରା ଓ ଜଲିକୁ ଜମିଦାର ବାବୁ ନିଜର ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି। ଜଲି ପ୍ରତି ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କର ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଅତି ପିଲାବେଳୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ବିଦେଶୀ ସାହେବଙ୍କଠାରୁ ଶିକାର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ବାହାରେ ଯାଇ ଜଲିର ମା ବକ୍ଷରେ ବାଜିଲା। ଜଲିର ମା ସେଇଠାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ ସମୟରେ ଜଲିର ମା ଜଲିକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିଲା। ଜଲି ନିର୍ବୋଧ ଶିଶୁ ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମା ଛେଉଣ୍ଡ ବାଳୁତ ଜଲି ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ହୋଇଯାଇଛି ଅତି ଆତ୍ମୀୟ। ଜମିଦାର ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ସହରର ନାମୀ ଦାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ଜମିଦାରଙ୍କ ଉଆସରେ ଏକ ଅତିଥିଶାଳା ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାହେବମାନେ ଆସି ଜମିଦାରଙ୍କ ଉଆସରେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି।
ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନରେ ଯେପରି ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଜମିଦାର ବାବୁ ସଚେତନ ଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶୀତ ଛୁଟିରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଡିଆଇଜି ସାହେବ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଭବନରେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଜମିଦାର ବାବୁ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅତିଥିଶାଳାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ସଜାଇ ରଖିଛି। ସାହେବଙ୍କୁ ଅଧା ବାଟରୁ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଆଣିବାକୁ ଜମିଦାର ବାବୁ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ନେଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ସାହେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। ଜମିଦାର ଭବନରେ ମହାଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। କାହାରିକୁ ଦଣ୍ଡେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଜମିଦାରଙ୍କ ଉଆସରୁ ଶିକାର ସ୍ଥଳ 12ରୁ 14 ମାଇଲ। ଏଟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ଦିନେ ଶିକାର ନ ପାଇ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଜଲିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜମିଦାର ବାବୁକୁ ସାହେବ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ମନା କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେ ଜଲିକୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି। ମାରିକି ରନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବିଛଣାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଛାଇ ନିଦ ଲାଗି ଆସିବା ବେଳେ ଜମିଦାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ପରା ମୋ ମା'କୁ ଛାଡ଼ି ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଧରିଥିଲି। ଜମିଦାର ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଶିକାର ସ୍ଥଳୀ ଛାଡ଼ି ଉଆସକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲା। ଜଲିର ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ଜମିଦାର ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଗଭୀର ଆତ୍ମଗ୍ଳାନି, ବିଷଣ୍ଣତା, ଯନ୍ତ୍ରଣାବୋଧ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଶାନ୍ତିରେ ଟିକିଏ ସମୟ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଛି ଛି ସଂସାରଟାରେ କ'ଣ କେବଳ ସବଳ ଦୁର୍ବଳକୁ ଅଧୀନ ରଖି ଆତ୍ମସାତ୍ କରି ଉଦରସାତ୍ କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଜାତ ହୋଇଛି। ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ? ଯେଉଁ ଜିହ୍ୱା ଜଲିର ମାଂସ ସ୍ୱାଦ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ତାହା କିପରି ଦିନକୁ ଦିନ ଅବଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଭୀର ଅନୁତାପ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଥାନ୍ତି ଜମିଦାର ବାବୁ। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ କିଏ ପଛରୁ ଡାକିଲା। ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା। କଇଁ କଇଁ ଜଲି କାହିଁ? ଝିଅଟି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ ତାକୁ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି କହିଲେ, ଜଲି ଅଛି ମା ଅଛି। ଆଖି ଛଳ ଛଳ କଲି ଝିଅଟି କହିଲା, ମିଛ କଥା। ମାଧିଆ କହିଲା, ସେ ସାହେବ ତାକୁ ମାରିଛି। ମୁଁ ସେ ସାହେବକୁ ମାରିବି। ଝିଅର କଥା ଜମିଦାରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦେଲା। ଝିଅଟିକୁ ଧାଇ ହାତରେ ଦେଇ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଲି କାଇଁର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିବ୍ରତମାନ ହେଲେ ଜମିଦାର ବାବୁ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ନିଜ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଚାହିଁଲେ। ହରିଣ ଶାବକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ଭୁକ୍ତ ମାଂସର ତାଙ୍କ ଶିରାପ୍ରଶିରାରେ କ୍ରନ୍ଦନ ବିଜୁଳି ପରି ଚମକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଜଟିଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 2 ସପ୍ତାହ ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହିଲା। 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ଅନାହାର ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କୁହାକୁହି ହେଲେ ଜମିଦାରଙ୍କ କଥା ଆଉ ନୁହେଁ। ଜମିଦାର ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ନବଜନ୍ମ ପାଇଲେ। ମନ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ଜମିଦାର ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ
आमिष प्रवेश निषिद्ध ହେଲା ଏବଂ ଜମିଦାରୀ ମଧ୍ୟରେ କେହି ମୃଗ ଶିକାର କିମ୍ବା ପଶୁ ଶିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ହୁକୁମ ଜାରି ହେଲା। ବାସ୍ତବିକ ଗାଳ୍ପିକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାଂସର ବିଳାପ ଗଳ୍ପରେ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 ପଠିତ ଗଳ୍ପ ଅବଲମ୍ବନରେ ଜଲି ଓ ଡୋରାର ଗଭୀର ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ଗାଳ୍ପିକ କିପରି ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ରଷ୍ଟା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିବାରେ ସେ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପ ମାଂସର ବିଳାପରେ ଦୁଇଟି କୁକୁରର ଚିତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଳ୍ପରେ ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଭୁଲ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ କୁକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ହରିଣ କଥା। ଜଲି ଓ ଡୋରା ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତୀୟ। ଡୋରା ଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଗ୍ରେ ହାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଜଲି ଗୋଟାଏ ଗଡ଼ଜାତ ଜଙ୍ଗଲୀ କୃଷ୍ଣସାର। ଡୋରା ଆସିଛି ଲଣ୍ଡନରୁ। ଜଲି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା। ଡୋରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଂସାଶୀ, ଜଲି ଶାକାହାରୀ। ଦୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ କୌତୁକ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହୋଇ ସମୟ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଡୋରାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଜଲି ଡୋରାର ସର୍ବାଙ୍ଗକୁ ଜିଭରେ ଚାଟି ଚାଲିଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କର ଦୌଡ଼ ଭଙ୍ଗୀ ଭିନ୍ନ। ଡୋରା ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ଫମାନ କ୍ଷୀଣସୂତ୍ର ଭୂମିରେ ମିଶିଗଲା ପରି ଲାଗେ। ଜଲିର ଦୌଡ଼ିବା ଭଙ୍ଗୀ ଭିନ୍ନ। ସେ ପ୍ୟାରିସର ଡ୍ୟାନ୍ସର। ଜମିଦାରଙ୍କ ଉଆସରେ ଜଲି ଓ ଡୋରା ରହନ୍ତି। ଡୋରାଠାରୁ ଜଲି ପ୍ରତି ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଗଭୀର ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ। ଡୋରାର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ତା'ର ଜ୍ଞାତି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ କୁକୁରମାନେ କେବେ ବି ଜଲି ଓ ଡୋରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜମିଦାର ବାବୁ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣରେ ଉଭୟ ଆଗପଛ ହୋଇ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଡୋରା ଓ ଜଲି ଥିଲେ ଜମିଦାରଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱଚର। ବଗିଚାରେ ଧାଈର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କଅଁଳ ଘାସ ଛିଣ୍ଡାଇ ଜଲି ଜାଣିପାରେ ତା' ମୁହଁ ପାଖରେ କେତେ ଗେଲ କୌତୁକ ଅଭିନୟ କରେ। ଏଭଳି କୌତୁକରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। ଶିକାର ସ୍ଥଳକୁ ଜଲି ଓ ଡୋରା ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଗଲେ। ଜଲିର ଯିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହିଁ ଡୋରା ତାକୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ଏକାକୀ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉଆସରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା 2 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଡୋରା ଓ ଜଲିକୁ ଯେମିତି ଅଟକା ନଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା 5 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର କୋଳରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ହୋଇ ଆରାମରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଲି ଓ ଡୋରା ଏକତ୍ର ଥିବା ସମୟରେ ଜମିଦାର ବାବୁ ମାଧିଆ ଚାକର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଲିକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଧିଆ ଆଣିଲା ଡୋରା ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଚେନ୍ ଟଣାଟଣି କରି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା। ମାଧିଆ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଡୋରାକୁ ସାଥିରେ ଆଣିଲା। ଜଲିକୁ ଖାନସାମକୁ ଦେଇ ମାଧିଆ ଡୋରାକୁ ଚେନ୍ ସହ ଧରିଥାଏ। ଜଲିକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାନସାମ ନେଲା ସେ ସମୟରେ ଡୋରା ସନ୍ଦେହ କଲା। ତାପରେ ଜଲିକୁ ମାରାହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ରାନ୍ଧିକି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର ସାରିକି ଘରକୁ ଫେରିବା କଥା ସେତେବେଳେ ଡୋରା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥାଏ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମାଧିଆ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଅଟାରି ଡୋରାକୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲା। ଜମିଦାରଙ୍କ ଉଆସରେ ଡୋରା ଏକାକୀ ରହିଲା। ଆଗପରି ଖେଳ କୌତୁକ ଆନନ୍ଦ ତା' ମନରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଆହାର ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ନଥାଏ। ଜଲିର ଅନୁପସ୍ଥିତି ତାକୁ ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥାଏ। ଦିନତମା ଉପବାସ ରହିଲା। କୌଣସି ମତେ ଦିନେ ଡୋରା ଜମିଦାରଙ୍କ ଉଆସରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଖସି ପଳାଇଲା। ସମସ୍ତେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ମାତ୍ର ଡୋରା ଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମାଧିଆ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଦେଖିଲା ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଜଲିକୁ ବଧ କରାଯାଇଥିବାର ଭୂମିକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିବାରେ ମାଧିଆ ଦେଖିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ତା'ର ପ୍ରିୟତମ ସାଥୀକୁ ହରାଇଛି। ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। କେଉଁଠି ଜଲିର ସନ୍ଧାନ ସିଏ ପାଆନ୍ତା କି?
କରୁଣ ବିଳାପ କରି ଡୋରା ଜଲିକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ଅଚାନକ ଦିନେ ପୁଣି ଡୋରା ଜମିଦାରଙ୍କ ଉଆସରୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଜମିଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚାକର କୋଠିଆ ବେଠିଆ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ମାତ୍ର ଡୋରାର ସନ୍ଧାନ କେହି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଜମିଦାର ବିନା ଡୋରାର ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଲି ଥିଲା ଡୋରାର ଜୀବନ। ଜଲି ଓ ଡୋରା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି ଥିଲେ। ଜଲିକୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ଡୋରାକୁ ଅସହ୍ୟ କଲା। ଡୋରାର ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ। ଉଆସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗପରି ଡୋରା ଆଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲାନି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଡୋରାକୁ କେହି ପାଇଲେ ନାହିଁ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଡୋରା ସେହି ତମ୍ବୁ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠୁରିଆମାନେ କହନ୍ତି, ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କାଠ କାଟିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ବହୁବାର ରୁଦ୍ଧ ପଶୁ କଣ୍ଠର ଗୋଟିଏ କରୁଣ ଆର୍ତ୍ତ ବିଳାପ ଶୁଣନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଗାଳ୍ପିକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାଂସର ବିଳାପ ଗଳ୍ପରେ ଜଲି ଓ ଡୋରାର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି।